첫 번째 세션은 R&D와 방위 산업에 대해서 이야기 나눠보도록 하죠. 현재 국내에서는 이 방위 산업과 관련한 다양한 기술과 시스템 등 개발이 활발하게 이루어지고 있죠. 앞서도 언급을 해주셨지만 미래 방위 산업을 또 발전을 위해서 또 우리가 준비하기 위한 어떤 부분들을 꼽자면 국가 차원의 방위 산업 그리고 R&D 지원 방안이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어떤 부분들이 좀 필요할지 같이 짚어보도록 하겠습니다. 이번 세션을 함께 해주실 분들을 소개해드리죠. 이번 세션은 김태곤 방위사업청 첨단기술사업단 단장께서 좌장으로 함께 해주시겠고요. 또 마크 섭코 BA 시스템즈 해외사업개발본부 부사장님, 그리고 신익현 LIG 넥스원 C4 아이스타 사업부문 부사장께서 발표로 함께 해주시겠습니다. 토론으로는 최한림 카이스트 항공우주공학과 교수님, 그리고 고영채 한국연구재단 정보융합기술단 단장께서 함께 해주시겠습니다. 자, 그럼 이번 세션을 꾸려주실 좌장님, 김태곤 단장님, 그리고 함께 해주실 분들을 소개해드리겠습니다. 여러분 환영해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 이어서 저는 진행을 김태곤 단장님께 넘기도록 하겠습니다. 부탁드립니다. 들리십니까? 예, 1세션 좌장을 맡은 방위사업청 첨단기술사업단장을 맡고 있는 김태곤입니다. 인사드리겠습니다. 제가 맡고 있는 업무는 크게 체계사업하고 기술사업으로 나눠져 있는데요. 기술사업은 여러분들 잘 아시다시피 미래도전 기술사업 제가 총괄 담당 국장을 하고 있고, 체계사업은 국외 도입 사업으로는 노스룩 그루마나 하고 있는 글로벌 호크 사업을 담당하고 있으며, 그리고 여러분들이 기대하시고 있는 MUAV, 중고도 UAV 양산 사업, 그리고 군단 사단, 대대급 UAV, 각종 드론 사업들, 안티 드론 사업들 총괄을 하고 있습니다. 만나 뵙게 돼서 반갑고, 제가 발표 자료를 통해서 조금 더 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Morning. My name is Mark Supko. I'm the International Business Development Vice President for the BA Systems Electronic Systems sector. I'm responsible for global business development for the sector. We're involved in a number of, actually 1,500 products all told in both the defense and commercial industry. I'm looking forward to being here today. We've got a great panel, and thank you for inviting me. 네, 저는 LIG 넥스원 C4 아이스타 부문장 신익현입니다. 저희 부문에서는 6개 사업부가 있고, LIG 넥스원의 그 PGM만 빼고는 전부 관할을 하고 있습니다. 현재 사업 관리를 하는 것은 대략 한 480여 개 사업을 담당하고 있는데, 늘 가지 많은 나무 바람 잘 날 없다고 바쁜 나날 보내고 있습니다. 잘 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 저는 카이스트 항공우주공학과에 있는 최한림이라고 합니다. 저는 연구하고 있는 것은 이제 항공우주 무인 체계라든지 자율화라는 이런 것들을 주로 하고 있습니다. 그래서 그리고 이제 최근에는 이제 이종희성군 우주감시정찰 기술 특화센터 이제 센터장을 맡게 되어가지고 이런 자리에 함께 의견을 나눌 수 있게 된 기회가 된 것 같습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 한국연구재단 국책연구본부 정보융합기술단장 맡고 있는 고영채입니다. 저희 연구재단에서 많은 국가 R&D 사업들을 하고 있고요. 제가 맡고 있는 사업은 약 40개 사업 정도 되는데
그 중에서 중요한 한 분야가 미래 국방 기술 가교 사업, 또 그 가교 사업을 위한 시범 사업들을 하고 있습니다. 그래서 본 행사와 좀 관련이 있는 것 같아서 오늘 이 자리에 초청이 되었습니다. 감사합니다. 예, 그럼 지금부터 본격적인 발표와 토론을 시작하겠는데요. 제가 좌장으로서 발표를 10분 먼저 하고, 그 다음에 우리 BA 부사장님께서 15분, 그다음 신익현 부사장님께서 15분 발표 후에 패널 토론을 진행하시도록 하겠습니다. 다음은 이제 마크 섭코 BAE 시스템 새 사업개발본부 부사장께서 발표해 주시겠습니다. 감사합니다. It's been very interesting listening to the speeches this morning. There are a lot of the same topic areas and comments being reflected throughout all the discussions. I hope you hear some of those in mind. I think you will. And at the end of this, as we start to ask questions, please feel free to figure out what questions you have that'll tie all that together. So, good morning again. My name is Mark Supko. I'm from BA Systems, where I work as the International Business Development Vice President within the electronic systems sector. It's both a privilege and a pleasure to be here to speak with you today. Over the years, I've had many opportunities to travel to Korea. It's good to be back and to participate in the Strong Korea Forum. It looks like we've got an excellent group with the panel today. I'm looking forward to the discussion we're going to have. Before I get started on the defense industry, what I'd like to do is talk a little bit about BAE Systems, tell you a little bit about our company, explain how we fit into the global defense market, and how we operate. We've got leading positions in major defense and security markets around the world, primarily in the US, the UK, Saudi Arabia, and Australia, but also in a number of other international markets. As well as being one of the world's largest defense and security companies, we're also one of the most geographically diverse, which allows us a competitive advantage in many of our markets. Around the world, we have over 93,000 employees in about 40 countries and customers in around 80 countries, with 2022 sales of a little bit over 23 billion pounds. BAE Systems has strong, established, and growing positions supplying defense equipment, electronics and services, as well as cyber, intelligence, and security solutions for governments. We also have adjacent commercial positions, including in the sustainable technology and space markets, which we're currently working to expand. With our objective being to serve, supply, and protect those who serve and protect us, we have established a corporate culture designed to assist our customers with providing security and safety and contributing to the economic prosperity of the locations where we live and work. We do this by facilitating high-value jobs in our business and in our supply chains. We look for the value of the diversity of our employees, which allows them to leverage their potential in an inclusive and supportive working environment. We seek to identify opportunities for individuals from disadvantaged backgrounds. We support employees' rights in relation to freedom of association. We attempt to inspire and excel in the work we do by developing cutting-edge technologies to sustain our competitive edge across all of our markets. This allows us to create best-in-class products and services through strong relationships with our partners. We support our local communities, and we rely on our knowledge and experience to reduce the environmental impacts of our activities. Consequently, we have set ourselves the target of achieving net zero greenhouse gas emissions across our operations by 2030. So, in terms of how industry helps the military prepare for the next war, what I just said allows us to provide the cutting-edge capabilities that our customers require. But to do that, we have to be aware of the possible trends and situations our customers will face. Technology trends will change rapidly in order to address the immediacy of modern warfare. The need to increase the capability to compress the kill chain and the requisite decisions associated with it will be critical, due to the presence of AI-assisted weapon systems, as well as the ability to use higher impact hyperkinetic systems against key targets. This will be complicated by the mix of hybrid warfare and high-intensity conflict, with combat oftentimes looking very different in multiple spots around the world. Requirements to address influence operations and proxy wars will be significantly different from the capabilities required for high-intensity conflict
And among others, these capabilities include resilient communications, increased mobility requirements, integrated multi-domain operations at high intensity, multi-domain operations in high intensity conflict. Future military requirements will see our militaries using secure redundant comms, quantum technology, space-based enabling layers, or even warfare domains, as well as artificial intelligence and machine learning, as well as advanced robotics. And industry needs to be prepared to provide these capabilities to our militaries without years of protracted development. To do this, to provide weapons and systems necessary in future wars, industry will need to adapt how we do business. At BAE Systems, we're working hard to compress our product development cycles and more quickly integrate new technology and address emergent threats. Additionally, we found that a key part of this effort is making our manufacturing and supply chain activities much more resilient and much more modular and adaptable. By doing this, we're able to address the needs of our customers, which in the future will include increased stockage and complexity of precision munitions, networked, secure, multi-domain systems, uncrewed vehicles for not just combat, but also combat support and combat service support, and more capable logistics systems able to address longer distances and higher intensity combat. This requires us to address the accelerating rate of change in both threat systems and our technologies. We found that we have to adapt the use of open systems architecture, rapid prototyping, and advanced manufacturing in order to more effectively decrease the development cycle length. Through digital design processes and the use of evolutionary as opposed to revolutionary changes, we're able to accomplish what we need to get done. Additionally, I believe that we must also plan to increase supply chain resilience through a number of methods. This includes surge capability in manufacturing through modular production facilities, which is particularly important for higher use items like precision munitions. Other methods include reducing reliance on sole source suppliers. And we can accomplish this by diversifying our supply base across multiple countries, regions, in which will reduce the impact of regional interruptions. We should also assist in the fight by pushing our sustainment capability forward, possibly by developing regional sustainment capability and other methods such as forward deployed additive manufacturing. In closing, I'd like to emphasize the fact that defense requirements of the future will most likely provide industry with a rapidly changing environment which will require innovative solutions from industry to meet the changing threats and increased changes in technology. I want to thank the organizers of this conference for allowing the opportunity to speak today, and I look forward to continuing to work with members of the Korean defense industry and military in addressing the future needs of our customers. Thank you. 네, 마크 소코 BAE 부사장님 좋은 발표 감사드립니다. 그 미래 전장이 어떠한 모습을 가질 건지, 그리고 이를 구현하기 위한 키 테크놀로지가 무엇인지, 이 키 테크놀로지를 구현하기 위해서 또한 BAE가 어떠한 노력을 하고 있는지, 공급망 회복의 문제를 비롯해서 다양한 문제들을 짚어주신 것 같습니다. 다시 한번 마크 소코 부사장님께 감사드리고 뜨거운 박수를 다시 한번 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 다음번 발표는 우리 LIG의 신익현 부사장님께서 아마 오픈 이노베이션에 대해서 오늘 많은 말씀을 하실 것 같은데 좋은 발표해 주시기를 기대합니다. (7분 40초가) 남았는데 제가 가져도 아, 예, 그렇습니다. 아, 당연히 가져가십시오. 그리고 가져가셔야 이 두 분 토론자분들이 조금 좋아하실 것 같은데 좀 가져가십시오. 감사합니다. 그 간단한 소개는 아까 제가 말씀을 드렸고, 저는 공군 유니폼을 35년 동안 입었습니다. 전투조종사로서 2,500시간 공중에서 영공수의 임무를 다했고요. 2000년부터는 방위력 개선 업무를 지금까지 하고 있습니다. 업체에서도 국방의 일익을 담당한다는 자긍심으로 일하고 있습니다. 제가 군인이었기 때문에 우크라이나와 러시아의 전장 양상들이 많이 나타나고 있는데요. 그 부분들을 봐가면서 과연 무기체계 획득 패러다임은 어떻게 변화할 것인가? 그러면
이러한 주제로 해서 오늘 저와 여러분들 모두에게 몇 가지 화두를 던져볼까 합니다. 말씀드릴 순서는 다음과 같습니다. 전쟁 패러다임이 어떻게 변화하고 있는가? 걸프전이 발발하고 약 30여 년이 흘렀습니다. 세계적인 대표적인 세계 전쟁을 보면서 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 걸프전은 일부 정밀 유도 무기의 시험장이었고 전 세계인들은 CNN을 통해서 이따금씩 전황을 통보받을 수 있었습니다. 이라크전은 그야말로 전체적인 정밀 유도 무기, 스텔스기, 드론, 거기다가 NCW, 즉 네트워크 센트릭 워페어로서 지휘는 백악관에서 하고 싸움은 이라크에서 한다는 개념이 도입되었습니다. 우크라이나전은 가장 중요한 부분이 비군사적인 부분이 군사적으로 사용됐다는 것. 앞선 두 전쟁은 군사력 대 군사력으로 싸웠는데 이 전쟁에서는 비군사적인 부분이 적용되었다는 부분하고 상용 또는 군용 값싼 여러 가지 드론으로 전통적 무기 체계를 제압하고 있다는 점, 그리고 포털 사이트나 SNS를 통해서 시시각각으로 근실시간 전황을 전 세계인이 다 듣고 있다는 사실이 좀 다르고요. 아직도 새로운 양상들이 쭉 나오기 때문에 섣불리 지금 뭐라 정의하기 힘든 전쟁이라 할 수 있겠습니다. 제가 군인이었기 때문에 리더십이 가장 중요합니다. 양측의 총사령관이 어떻게 바꿨는지 한번 제가 설명을 먼저 드리도록 하겠습니다. 먼저 우크라이나의 발레리 잘루지니 73년생인데요. 철이 장군이라고 이름이 되어 있고 국민들로부터 영웅칭호를 받고 어렸을 때 꿈이 젤렌스키 대통령하고 마찬가지로 코미디언이 꿈이었다고 합니다. 지금 당장 나가도 대통령 선거가 당선이 될 겁니다. 그리고 외국에 있던 젊은이들이 속속 나라를 지키겠다고 귀국을 해서 이 사령관을 존경하고 따르는 이런 부대를 지휘하는, 또 전 세계 모든 국가 민간서부터 사랑받고 지원을 받고 있는 어떤 의미로 굉장히 행복한 지휘관입니다. 반면 러시아는 10개월 만에 3명의 지휘관을 바꿨는데요. 첫 번째 드보르니코프 총사령관인데요. 여기는 시리아 내전 때 좀 이름을 날렸습니다. 개인적으로 좀 반인륜적이고 비인간적이어서 좋아하지 않는 사령관인데요. 더블탭 스트라이크라는 전술을 써서 영웅이 됐습니다. 이 전술은 열차역, 병원, 요양원 이런 데를 공격을 합니다. 그러면 그거를 구호하기 위해서 군, 경, 민간인 다 밀집되게 되는데 그때 2차 공격을 합니다. 그래서 몰살시키는 전법을 사용하는 비정치적이지만 대단히 야전적인 사령관이었습니다. 의도치 않은 우크라이나의 반발로 인해서 6개월 만에 경질이 됩니다. 전형적인 정치 군인, 푸틴의 측근입니다. 야전 능력도 없고 지휘 능력도 없고 또 지속적으로 우크라이나한테 당하니까 3개월 만에 이 사령관으로 바꿉니다. 또 다른 발레리죠. 그렇지만 55년생 잘루지니 사령관보다는 18살 많습니다. 그렇지만 크림반도 합병 시 하이브리드전을 창시를 해서 유명해진 장군이죠. 잘루지니 사령관에 비해서 이 게라시모프 사령관은 많은 숙제를 안고 있습니다. 떨어진 사기, 또 키이우 북쪽서부터 동쪽 남쪽까지 전체에 걸친 넓은 전선을 자기 혼자서 지휘를 해야만
부대가 움직이고 작전을 수행하게 됩니다. 반면 발레리 잘루즈니 사령관은 현장에 있는 지휘관이 가장 전황을 잘 파악할 수 있다. 그래서 각 지휘관들한테 작전을 위임한 가벼운 부대 이동을 할 수 있는 작전을 펼치고 있습니다. 개전 전에 그 미 합참의장은 이렇게 예상을 했었죠. 그거는 2위와 22위의 싸움에서 아마 예상을 이렇게 했을 겁니다. 그렇지만 상황은 그렇게 돌아가지 않고 있습니다. 영국 전문가들이 그 우크라이나 군을 작은 디지털 군대라고 했습니다. 그 이유는 팔란티어라는 그 빅데이터 회사입니다. 막사 위성으로부터 자료를 받아서 그거를 정보화해서 정보한 부분을 우크라이나군에게 제공을 해주면 우크라이나군은 그거를 보고 적의 보급로라든지 집적소 또는 주요 무기체계가 돼 있는 곳들을 파악해서 쪽집게식으로 공격을 하게 됩니다. 보급로가 끊겨서 버리고 간 장갑차를 우크라이나 농민들이 트랙터 2대를 끌고 있는 참 그 사진인데요. 이걸 가지고 가면 고철값으로 약 100억 정도를 준답니다. 텍스도 안 받고요. 그래서 러시아는 계속 기갑의 숫자가 줄어들고 있고 우크라이나는 사지도 않았는데 기갑 숫자가 늘어나고 있는 또 이런 형편이 벌어지고 있습니다. 그렇다면 왜 이게 예상대로 되지 않았을까요? 전술이 없었나, 리더십이 없었나, 전쟁 명분이 없었나, 모든 것들은 다 있었는데 우리가 좀 초점을 두고 포커싱 해야 될 부분은 비군사적 수단이 군사적으로 사용됐다는 부분을 좀 유심히 봐야 될 것 같습니다. 사진은 모스크바 함이 침몰되는 건데요. 이거는 우크라이나가 개발한 넵튠 미사일, 즉 미국 무기 중에 하프운이라고 있습니다. 대한 미사일. 그거를 맞고 격침이 되는 부분인데 바이락타르하고 팔란티어 해서하고 이렇게 협업을 해서 위치 파악을 해서 피격을 한 겁니다. 피격을 당한 겁니다. 이게 스타링크가 해준 안테나하고 EOIR 센서, 폭탄이 달려있는 무인 자폭 수상전입니다. 지금 멀리 보이는 함정으로 향해서 가고 있는데요. 위에 있는 공격 헬기하고 러시아 함정에서 함포가 이제 곧 날라옵니다. 그런 부분들을 잘 피해가면서 접근을 하고요. 결국은 가서 부딪히게 됩니다. 실제 사진입니다. 자, 이런 전쟁을 이렇게 보면서 저는 폐쇄된 전쟁과 열린 전쟁이라고 좀 구분을 해봤습니다. 한쪽에서는 러시아 혼자서 모든 것들을 감당하면서 싸우고 있는 전쟁이고요. 또 우크라이나는 지휘통신망이 망가지자마자 스타링크가 10초 만에 연결해 줍니다. 그래서 전혀 무리 없이 사용할 수 있게 도와주고 또 막사위성을 비롯해서 팔란티어가 정보화해서 지원해주는 이런 부분들 또 SNS와 포털 사이트를 이용해서 여러 가지 써져 있는 부분들을 전부 다 지원을 해주고 있는 열린 전쟁을 하고 있는 거죠. 또 혼자 싸우는 부분하고 세력전이라고 제가 구분을 해봤는데요. 어나니머스 등 이렇게 해커 그룹들이 러시아에 그 전쟁을 선포하고 곳곳에 필요한 부분에 대해서 해킹을 하고 또 이라크전처럼 직접 다국적군으로 참전은 않지만 미국을 비롯한 나토, EU 등 여러 나라들이 다방면으로 지원을 해주면서 세력을 갖추고 싸우는 전쟁. 또 러시아는 각종 제재를 받고 있습니다. 그런 반면에 우크라이나는 각종 지원을 받고 있습니다. 이렇게 정말 우리가 예상치 못한 새로운 전쟁 양상들이 쭉 오고 그중에서도 가장 핵심적인 부분이 비군사적인 요소 그리고 상용 군용
구분 없이 이 부분이 군사적 무기로 사용됐다는 부분을 봐가면서 과연 방산 시장은 어떻게 변하고 있을까? 먼저 우리나라는 2008년도까지는 사실상 국가에서 육성되고 보호 정책을 해왔습니다. 이때까지는 정말 국회하고 기획예산처 가서 예산 따기가 좋았어요. 국방비는 신성시되어 있고 각 사업별로 설명서가 필요 없었습니다. 그냥 이거는 필요한 거니까 던져주었거든요. 이 순간부터 2005년도부터는 설명서가 필요했습니다. 국방부에서 근무를 할 때 정말 밤 며칠 세웠습니다. 2008년 전문화 계열화 제도가 폐지됩니다. 그러면서 국방개혁 2022 NCW 위주의 군 구조로 개편하기 위한 작업에 몰두하게 됩니다. 전문화 계열화가 폐지되면서 자유경쟁 체계로 들어갔어요. 무한. 그래서 정말 국방비는 좀 전략했을지 몰라도 실제 소요군은 값싼 무기 체계만 쓰게 되는 폐단도 같이 존재하게 되었습니다. 여러분 혹시 안드릴이라는 회사를 아십니까? 이 회사가 그 3D VR을 처음 개발한 회사입니다. 인기가 쭉 높아지니까 비싼 가격에 페이스북에 팔아요. 그리고 정말 엉뚱하게도 방산으로 진입을 합니다. 그래서 처음 수주를 한 게 호주의 초대형 무인 잠수정 사업에 들어갔는데요. 정말 한번 보십시오. 락히드 마틴 계시지만 보잉, 신센크롭 여기를 누르고요. 진짜 아무 경험도 없는데 여기가 수주를 합니다. 한 번 더 놀라운 것은요. 수주를 하고 계약을 하고 10개월 만에 프로토콜을 시험 운행을 합니다. 정말 가능하지가 않거든요. 이 가능하지 않은 부분이 어떻게 이루어졌을까? 3D 프린팅 기법을 적용했다고 합니다. 여기 플랫폼 위주의 회사에서 소프트웨어 강자들이 나타나가면서 그 부분을 파고들고 있습니다. 오른쪽 그래프는요, 2000년 초반부터 현재까지 스타트업으로 출발해서 5억 불의 자산 가치에 도달하는 기간을 보여준 겁니다. 보시면 2000년 초반 쪽에는 6년, 11년, 10년 이렇게 걸립니다. 근데 후반부로 오면 1년, 2년, 3년, 5년 이렇게 걸립니다. 점점 급성장하는 부분이 빨라지고 있다는 걸 우리는 볼 수가 있습니다. 미국의 6대 방산 유니콘이라고 하는데요. 첫자를 따서 샤프라고 하는데 이 미국의 방위 산업의 지각 변동을 일으키고 있는 6개 회사입니다. 어떻게? ROC에 기반한 스펙이 아닌 임무 위주의 물건을 만들겠다. 그리고 전부 과제를 수주해서 내가 개발하는 것이 아니고 내가 먼저 개발해서 소유군한테 제시를 하겠다. 그리고 하드웨어로 수행하던 미션을 소프트웨어로 하겠다. 라는 것으로 이렇게 나오고 있는 겁니다. 이게 팔란티어사가 미 해군 락히드 마틴하고 협력해서 미 해군의 전투 체계를 현대화하겠다는 겁니다. 개발서부터 평시에 운영하고 전시에 운영할 때까지 지속적으로 업그레이드가 가능한 환경을 조성하겠다는 겁니다. 더군다나 원격으로도 언제든 군이 원하면 업그레이드를 가능할 수 있도록 하겠다는 겁니다. 그럼 우리는 무엇을 하고 어디로 가야 되나? 제가 LG 넥스원에 근무하기 때문에 다른 업체의 사업들은 잘 모르니까 저희들이 하고 있는 사업 위주로 말씀을 드릴 거고요. 우주부터 여러 분야가 있는데 일정 분야에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 저희는 72년에 ADD가 창설되고 4년 후 76년부터 ADD와 협업하면서 여러 가지 일들을 해왔습니다. 창정비 수행, 기술협력 생산, 독자연구 개발, 첨단 무기, 국산화에 지금 현재는 노력을 집중하고 있죠. 우리가 생각하는 미래 전장 환경은 지해공 개별적인 공간이 아니고 수중서부터 우주까지 전체가 하나 되는 통합전장이라고 생각하고 있고
그 통합 전장은 초연결 네트워크 하에서 유무인 또는 무인으로 운영될 것이다라는 예측을 하면서 일을 하고 있습니다. 그 분야 중에서 무인 자율체계 개발 현황을 잠시 소개를 드리면, 먼저 항공 분야는 소형 정찰 타격 복합 드론서부터 200km 카고 드론, 장차 무인 전투기를 위해서 핵심 기술에 참여하고 있습니다. 지상체는 무인 수색 차량 등 진행하는데, 미래에는 초소형 생체 모방 로봇까지 진입하려고 핵심 기술에 참여를 하고 있고요. 수상 수중 무인 체계는 장차에는 이제 유도 무기까지 장착된 무인 수상정이 되겠지만, 지금 현재 무인 수상정 1, 2, 3, 5 4개를 개발을 해서 실제 해역에서 실험을 완료한 바도 있습니다. 이런 것들을 개발하기 위해서는 테스트베드라든지 프로토콜, 프레임워크 등등이 같이 병행돼서 개발을 해야 됩니다. 이런 모든 것들을 초연결 네트워크로 연결시키기 위해서 3대 핵심 기술은 체계 통합 기술과 데이터 링크, 인공지능이라고 볼 수 있겠습니다. 그럼 우리가 어떻게 변화해야 되는가? 지난 2006년도에 방사청이 전문성, 효율성, 투명성이라는 3대 축으로 상호 간의 체크 앤 밸런스를 이루면서 방위 사업을 발전시키자는 기치 아래 출범을 하였습니다. 그렇지만 지난 10년간을 되돌아보면 율곡 비리의 그늘에서 벗어나지 못하고 과도하게 투명성에 치중한 경향이 있었습니다. 그렇지만 최근 몇 년은 국방부 방사청을 중심으로 해서 많은 제도 개선을 하고 있고, 제가 피부로 전문성과 효율성이 살아나고 있구나라는 부분을 느낍니다. 그 부분에 대해서 대단히 감사하게 생각하고, 또 최근에 추진하고 있는 한국형 국방혁신단, 론샷 이런 제도들을 조속한 문화가 정착이 돼야 됩니다. 이런 문화로 정착되기까지 저희들도 열심히 응원하고 지원하도록 하겠습니다. 패스트 트랙, 그 전에 HTT부터 여러 가지 핵심 기술이 있었는데, 그 당시에 그런 신속 획득 제도와 소요라는 것이 기간 차이가 있었습니다. 이게 합치가 되지 않으니까 전력화도 늦어지고 양산도 연계가 되지 않았는데, 이번에 개정을 해가면서는 같이 일체화해서 출발을 한다 하니 참으로 다행이고 좋은데, 여기에 진화적 ROC라는 것을 적용을 시키면 더욱 유연한 제도가 되지 않을까 이렇게 말씀드립니다. 전문화 계라, 이 부분은 방사청에서도 고민을 많이 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 이 부분이 왜 발전돼야 하면, 이렇게 돼야만 기술의 고도화를 이룰 수가 있고 글로벌 경쟁력도 확보할 수가 있다고 생각합니다. 특히 장차 K방산이 발전을 해서 하위급 무기체계 경쟁 시장에서는 지금 현재 형태로는 어렵지 않은가 이런 생각을 해봅니다. AI 랩인데요. 요즘 정부에서 내려오는 RFP에는 모두 AI를 적용을 하고 나옵니다. 그렇지만 AI라는 것은 머신러닝을 하든 딥러닝을 하든 데이터가 필요한데, 그 데이터는 군사 보안입니다. 우리가 접근할 수 없는 부분이지요. 그런데 발전을 시키라고 하죠. 그런 부분을 빨리 극복하기 위해서는 어느 파이어월이 잘 쳐져 있는 방에서 그런 데이터들이 있고, 우리가 가서 열심히 또 잘 개발할 수 있는 환경을 마련해 주십사 말씀을 드리고, 그렇게 해야만 소프트웨어 디파인드 워페어가 가능할 거라고 생각합니다. 하나는 좀 지엽적인 건데요. 작년에 추진하다가 예산 문제로 취소가 됐는데, 내수용 개발할 때 수출용 시제도 하나 더 해주시면, 이 수출용 시제하고 내수용 시제하고 스펙이 다릅니다. 그 나라의 요구도에 맞춰야 하기 때문에 여러 가지를 변경하고 보완해야 되는 부분이 있는데, 사실 업체 자체로서 그걸 만들어서 하다 보면 참 힘이 붙입니다. 제가 이제까지 이렇게 말씀을 드렸는데요.
저는 제도는 운동장이라고 생각합니다. 탁구 선수가 축구장에서 능력 발휘 못하죠. 또 축구 선수가 탁구대에서 능력 발휘 못합니다. 제도는 시류의 변화, 환경 변화에 따라서 선제적으로 마련돼야 되고 제공돼야 된다고 생각합니다. 그래야만 그 선수들이 자기가 가진 최대한의 기량을 발휘할 수 있는 장이 된다고 이렇게 생각합니다. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 신익현 부사장님 수고하셨습니다. 근데 발표 자료가 좀 바뀌신 것 같네요. 근데 질문은 원래 주신 그거를 가지고 질문하도록 하겠습니다. 예, 예, 다음은 지정 토론자 발표 순서인데요. 첫 번째로는 우리 최한림 카이스트 항공우주공학과 교수께서 저를 포함해서 3명이 발표를 했는데 여기에 대해서 간략한 코멘트, 뭐 2분이라 되는데 2분 안에는 말을 못 하실 것 같고 한 5분 정도 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 소개 감사드립니다. 그리고 이제 김태훈 국장님 비롯해가지고 말코 소코 부사장님 그리고 신식현 부사장님 발표가 참 뭐 지금 미래전이라고 하는 어떤 새로운 개념이 생기고 있고 이제 여기에 방위 산업이라든지 R&D의 개념이 바뀌고 있는 상황을 전반적으로 잘 보여주시는 것 같습니다. 그래서 제가 세 분 발표를 들으면서 어떤 공통점을 좀 찾아보려고 했습니다. 그래서 하나는 어쨌든 미래전이라고 하는 걸 바라볼 때 공간적으로는 확장되고 이게 뭐 수평적으로든 수직적으로 확장되고 그리고 이제 시간적으로는 더 단축되는 어떤 의사결정이나 아니면 뭐 즉흥성이라든가 이런 것들이 이제 높아지게 되고 그리고 이런 상황들을 지원하기 위해서 기술적으로는 좀 더 권한과 역할이 분산되고 이런 자율화되는 이런 요소들이 있는 것 같습니다. 제가 좀 재밌게 느낀 것은 지금 이렇게 미래전에 대해 모양에 대해서 이렇게 보이는 어떤 특징들이 실제 이제 우리가 지금 논의를 하고 있는 어떤 방위 산업의 어떤 발전 방향 아니면 개선 방향이랑도 일맥상통하고 있는 것 같습니다. 그래서 결국 이제 공간적 확장과 빠른 시간에 어떤 무기 체계를 획득해야 되는 어떤 필요성들이 늘어나고 있고 그리고 이런 것들을 하다 보니까 결국은 어떤 좁은 영역에서 이제 군이 위주로 어떤 소수의 인원이 ROC를 생성하고 무기체계 의사결정을 하는 그런 구조가 아니라 좀 더 열린 공간적으로 확장된 그리고 많은 사람들이 어떤 권한과 역할을 갖는 어떤 R&D 구조가 만들어져야 지금 이렇게 미래전의 모양에 대응할 수 있는 그런 체계가 이제 만들어지는 것 같습니다. 그래서 뭐 그런 차원에서 어쨌든 방위사업청에서 이제 수년 전에 시작하신 미래도전 사업이라든지 이런 것들이 아주 중요한 역할을 이제 하고 있는 것으로 생각이 되고 있습니다. 그리고 지금 뭐 신익현 부사장님께서 말씀해 주셨던 어떤 그 기업에서의 나아갈 방향도 이런 트렌드에 맞게 되어가고 있는 것 같습니다. 그리고 뭐 해외 기관 말코 소코 부사장님께서 말씀해 주셨듯이 해외에서도 이제 비슷한 형태의 어떤 변화를 인지하고 그런 방향에서 이제 기술을 확보하시기 위해서 혼자 가기보다는 아까 로버트 랭 부장님께서 말씀해 주셨듯이 어쨌든 어떤 공동의 목표를 향해서 함께 가는 그런 함께 하는 것이 이제 중요한 어떤 그 시기가 된 것 같습니다. 그래서 이렇게 그 전반적으로 참 동의할 만한 어떤 내용들이 있는데요. 이제 여기에 제가 좀 이제 그래도 토론자로서 코멘트를 해야 되니까 조금 반대편 얘기도 조금 이제 생각을 해봤습니다. 그러니까 결국 이게 사람들 하는 얘기로 이제 악마는 디테일에 있다는 얘기를 많이 합니다. 그래서 저희가 지금 여기 계신 모든 분들이 그러니까 총론에 있어서는 미래전의 양상은 그렇게 갈 것이고 R&D의 발전 방향과 제도는 어떤 식으로 변화해야 될 것인가에 대해서 누구도 동의하지 않으시는 분은 안 계실 것 같습니다. 그런데 이제 강론으로 갔을 때 과연 지금 현재 추진하고 있는 어떤 제도들이 실행 단계 그리고 관리 단계까지 갔을 때 이러한 변화를 담아내고 있는 것인가에 대해서는 이제 고민을 좀 해야 되는 상황인 것 같습니다. 그래서 이런 변화라는 것이 항상 노력이 많이 필요하고 또 혼자 하는 것이 아니라 많은 사람들이 변화해서 결국은 어떤 문화가 개선되어야 되는 부분이기 때문에 물론 시간이 이제 걸릴 것이라고 생각이 듭니다. 그래서 예를 들어 이제 단편적인 예로 저도 미래도전 과제, PM기획 과제를 하나 하고 있는데요. 이제 그 과제를 하면서 초반에 그때 이제 국가연 쪽이랑 이제 과제 PM도 계셨고요. 이제 과제를 하면서 이제 어떤 상황에 대해서 이게 뭐지라는 걸 생각한 지점이 있었습니다. 그래서 미래도전 첫
첫 해에 시작한 사업이었고요. 그러면은 뭐 소요가 없는 상태에서 그래서 무기 체계가 특정되지 않은 상태에서 우리가 연구 개발을 하고 뭔가 기술 주도의 테크 푸시의 연구를 하고 있는데 이거를 그러니까 기존의 체계공학 단계에 맞게 PDR하고 CDR하고 이런 어떤 체계도 갖춰야 되는 그런 두 가지 요구를 받게 됐습니다. 그러면은 그러니까 이게 이제 불안한 거죠. 왜냐하면 새로 시작하는 게 결국 기술에 주도된 어떤 무기 체계 개발이라는 것이 정말 믿을만한가? 내가 쟤를 진짜 믿어도 되는 건가 하는 것이 여전히 남아 있는 것이고요. 그래서 이런 부분들이 한 번의 사업으로 바뀔 것 같지는 않고요. 이런 미래도전 과제 사업이 지속적으로 변화하고 진화해 가면은 결과적으로는 어떤 정말 지향했던 것 같이 이제 테크 푸시와 함께 또 테크 푸시를 컨트롤할 수 있는 어떤 그 상위 레벨에서의 어떤 요구도나 이런 것들까지 점검이 되는 어떤 연구의 문화가 만들어질 수 있지 않을까. 그래서 그런 방향을 위해서 그 각 참여자들이 다 노력을 해야 되지 않는가 이제 그런 생각을 이제 해봤습니다. 이제 그리고 또 하나 저는 이제 대학에서 왔으니까요. 이제 대학에서 그 느끼는 역할, 대학에서 이런 변화에 어떻게 대응을 해야 되는지, 그리고 저희가 가져야 되는 역할이 뭔지 조금 생각을 해보면은, 예전에 이제 그 처음 특화연구센터 같은 것들이 생길 때요. 이제 그 90년대 초반, 80년대 후반, 90년대 초반에 생겼을 텐데요. 그때부터 말씀하신 어떤 전문화 계열화가 이루어지기 이전까지의 대학의 역할은 그야말로 인력을 공급하는 역할이었고요. 그래서 대학에서 하는 국방 과제, 방산 연구라고 하는 것은 이 이제 대학원생들이 관련된 연구에 경험을 좀 해서 그들이 이제 현장에 나갔을 때 아무것도 모르는 상태가 되지 않는 상태로 만드는 게 가장 중요한 역할이 이제 되었던 것 같습니다. 이제 그 이후에 점점 이제 국방의 수요가 많아지면서 어느 시점부터는 제가 카이스트에 2010년에 부임했는데요. 그때부터는 약간 어떤 느낌이냐면은 국방과학연구소가 일손이 부족해서 이제 대학에서 일손을 제공해주는 좀 이런 느낌의 연구가 많이 이루어졌던 것 같습니다. 그렇게 진화가 되다가 이제 지금은 또 이제 미래도전 시작하고 그리고 핵심기술 과제가 거의 대부분 이제 산학연으로 넘어가면서 좀 다른 페이지로 가고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 다른 페이지에서 이제 대학은 어떤 역할을 해야 되는 것인가? 그러면은 기존과 같은 어떤 인력 양성에 포커스를 맞춘 역할을 해야 되는지, 아니면 이제 대학도 연구 역량들이 많이 쌓여 있기 때문에 예를 들어서 TRL 한 4 정도까지의 연구를 지향하는 어떤 연구를 대학이 직접적으로 수행하는 것을 맡아야 되는지, 이런 부분에 대해서 이제 제가 고민을 하게 되는 것 같고요. 정답은 아직 없겠지만 그런 부분들이 이게 산학연이라고 하는 게 사실 이제 사실 역할들이 이제 많이 그렇게 딱 모이면 좋을 것 같은데, 사실 지향하는 바나 이런 것들이 좀 다르기 때문에 그런 부분에 좀 고민이 필요하지 않은가 하는 생각이 들었습니다. 그리고 요것도 조금 되게 세부적인 디테일인데요. 이게 핵심기술 과제가 산학연 주관으로 많이 가게 되면서 오히려 대학에서 국방이나 방산 과제에 참여할 수 있는, 아무것도 모르는 사람이 참여하기는 조금 더 어려운 측면도 있습니다. 그러니까 이제 그 산학연 주관으로 가는 경우는 기획 단계에서 어떤 방산업체들이나 이런 분들이 이제 대학과 함께 뭔가 기획을 하긴 하는데, 그러면은 정말 오픈콜로 나 이거 해보고 싶어 해가지고 참여하게 되는 기회는 또 예전보다도 좀 더 적어진 것 같아서, 그럼 예를 들어서 이제 연구재단에서 가지고 있는 어떤 굉장히 바텀업 스타일의 어떤 소규모라도 어떤 그 대학에서 일할 수 있는 그런 연구들이나 이런 것들이 조금 병행되어야 되지 않나 하는 생각들을, 그것이 이제 정말 오픈 이노베이션, 말씀하신 오픈 이노베이션이나 어떤 그 참여자의 확대를 위해서는 좀 필요한 부분이 아닐까 제가 이제 생각을 해봤습니다. 그래서 제가 여기 볼펜으로 이것저것 적었는데요. 주로 있는 것들은 말씀드린 중요한 코멘트들은 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 네, 최하림 교수님 감사합니다. 그 말씀하신 것 중에 미래도전도 PDR, CDR 다 고쳐야 되냐 참 약간 뼈아프게 받아들이고 있는데 조금 더 많은 고민을 해보도록 하겠습니다. 네. 그 다음은 그 고영채 한국연구재단 정보융합기술단 단장님께서 지동 토론을 해주시겠습니다. 네, 세 분의 연사분 발표 잘 들었고요. 첫 번째 김태군 국장님께서 발표하셨을 때 우리 그 국방 R&D 예산이 2011년부터 시작해서 급속하게 성장하고 최근에 이제 5조가 넘는 그런 R&D 규모로
그러한 투자가 있었기 때문에 지금 K방산이라고 하는 부분들이 이렇게 놀랄만한 성장이 이루어지지 않았나. 또 그리고 그 속에서는 아까 말씀 중에 보니까 여러 소요 체계에 대해서 WBS를 아주 세세하게 세워서 그런 계획하에 진행한 그런 결과가 아니었나라는 생각을 해봅니다. 또 더불어서 이제 LIG와 같은 능력 있는 회사에서 열심히 또 그러한 예산 편성한 소요 체계에 맞추어서 기술 개발을 훌륭히 해주셨기 때문에 이런 성과가 이루어졌다라고 생각이 들었습니다. 그 일환으로 이제 우리가 멈출 수는 없는 상황이고 이제 더욱더 가속화해서 저희 방위 산업이 발전을 해야 될 시점이라고 보고, 그러기 위해서는 기존의 방법 이외에 조금 더 가속화할 수 있는 방법이 무엇이 있는가, 이제 그러한 그 R&D 차원에서 고민하게 됩니다. 그래서 최근에 저희가 이제 국방 R&D가 가지고 있는 그 약간의 폐쇄성, 물론 그 폐쇄성은 이제 필요에 의해서 생긴 폐쇄성이지만, 금방 우리 최한림 교수님께서 발표하셨던 대학이나 뭐 정치련이라든지 그러한 연구자들이 접근하기에는 조금 벽이 있는 그런 부분이 있습니다. 이제 그런 부분들을 조금이라도 해소하기 위해서 국방 R&D가 아닌 국가 R&D, 과기부와 우리 방사청이 같이 협력해서 시행하는 그 국가 R&D의 일환으로 저희가 그 이름을 미래국방 가교 사업 해서 우리 연구재단에서 말씀하셨던 바텀업은 아니지만 어느 정도 그 일반 연구자들이 쉽게 접근할 수 있어서 많은 연구자들이 이 국방에 필요한 주요 기술들을 연구할 수 있는 과제들을 저희들이 지난 3년 동안 시범 사업으로 시행을 해왔고요. 앞으로도 추가적으로 3년 동안 더 조금 더 예산을 늘려서 시행할 예정으로 있습니다. 이번에 예산 요구서에 저희들이 그 반영을 해서 지금 진행하고 있는 상태이고요. 저희가 이제 그 연구재단에서 지난 3년간 했던 시범 사업들을 저희들이 살펴봤더니 저희가 이제 전문가 통해서 자문을 구했더니 그 기간을 약 1.2년 정도 단축할 수가 있고 예산도 약 20% 정도 저희들이 감축할 수 있겠다. 왜냐면은 연구재단에는 매년 약 5조 이상의 기초 원천 과제들이 발주가 되고 있고요. 또 2만 개 가량의 그 과제들이 발주가 되어 있어서 그 안에서 시작을 한다라면 정말 말 그대로 가교적인 역할, 어떤 기초 원천 바탕 위에 미래국방에 필요한 소요 체계로 바로 올라갈 수 있는 그런 체계로 우리들이 아까 처음에 말씀드렸던 가속화, 지금 현재의 K방산의 기술의 가속화의 역할을 할 수 있는 그런 사업이 되겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 앞으로 저희 연구재단에서도 그 K방산, 또 이 국방산업의 주요한 R&D의 역할을 할 수 있도록 저희들이 최선을 다 하도록 하겠습니다. 이상입니다. 네, 정치 원장님, 네, 감사합니다. 네, 이로써 저희 지정 토론은 다 마쳤고요. 제가 지금 이 패드로 질의응답을 받고 있는데 이상하게 원래 저장한테는 질문하면 안 되는 거 아닌가요? 저한테 오는 질문이 많아가지고 일단 저한테 오는 질문은 기본적으로 좀 빼고, 그리고 그 전에 제가 사전에 우리 신익형 부사장님과 우리 BA 부사장님께 질문한 사전 질의를 준비를 둔 게 있는데 요 한 2개 드리고 지금 탭에 올라와 있는 그 질의를 하도록 하겠습니다. 그 먼저 우리 신 부사장님께 우리가 질문을 드리겠는데, 오늘 발표 내용이 좀 바뀌었는데 약간 좀 발표 내용이 급진적이라고 생각하셨는지 뭐 중요한 걸 좀 빼셨더라고요. 원래 발표 내용 중에 하나가 현재 스펙 중심의 어떤 연구개발, 군 소요를 바탕으로 이루어지는 연구개발은 시대가 지난 거고 앞으로 오픈 이노베이션 기반 하에 임무 중심의 연구개발, 비전을 가진 연구개발을 한다, 뭐 이런 걸 중요시 하셨어요. 제가 여쭤보고 싶은 것은 우리 신부장님께 아까 말씀하셨지만
그 누구보다도 우리 스펙을 중시하는 조직에서 굉장히 몸담고 계셨고 그 엄격한 스펙 하에서 생활을 하셨는데 이제는 LIG에서 이제 오픈을 강조하시는 정반대에 있는 입장에서 그 인식의 괴리라는 걸 좀 많이 느꼈을 것 같은데 뭐 그 인식의 차이 이런 걸 좀 말씀해 주셨으면 좋겠고 앞으로 그런 LIG 생각하는 부사장님께서 생각하는 그 R&D의 임무 중심의 R&D를 위해서 정부나 업체가 나아가야 될 방향이 무엇인지에 대해서 간략히 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 이걸로 얘기해도 되나요? 네. 제가 15년 말에 전역했으니까 벌써 8년이 흘렀네요. 그리고 군에서 소요 결정하는 부서에도 많이 있었죠. 그런데 8년이라는 시간을 요 근래 8년하고 과거에는 과연 이게 20년으로 환산해야 될지 30년으로 환산해야 될지 잘 모르겠어요. 너무 빨리 세상이 변하니까. 만일 제가 군에 있을 때처럼 그 소요 결정을 하고 이 권한은 아무한테도 못 줘 하는 그런 개념으로 사고가 멈춰있다면 제가 회사 지금 못 다니고 있을 겁니다. 같이 적응하고 계속 변해야만 되고 그거에 적응하려고 해도 숨가쁩니다. 그렇기 때문에 그 소요 결정 부분에 대해서 이렇게 오픈으로 가야 된다라는 부분은 이 세상이 지금 우리가 갈 건가 말 건가 선택이 아니고 반드시 가야 될 길이고 그렇게 해야 적응을 하고 따라잡을 수 있고요. 과거에 1년 이렇게 뒤쳐져 있으면 좀 따라잡으면 되지 하는 1년하고요. 최근의 1년하고는 굉장히 다른 것 같아요. 요새 1년 벌어지면 다음 연도에 1년 반 늦어지는 게 아니고 3년, 5년 늦어지기 때문에 지금 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다. 그리고 오픈은 대화거든요. 몇 년 전만 해도요. 우리 방사청 가서 누구 좀 국장님 좀 만나려고 그러면 그 만날 계획 청장님한테 보고하고요. 만나고 나서 다시 또 리포트를 해야 됐었어요. 이렇게 해서 어떻게 오픈된 그 아이디어가 서로 교류가 되고 이게 안 되는 부분이거든요. 그래서 이 부분에서 가장 중요한 부분은 서슴없이 대화를 나누고 거기에서 좋은 것들을 캐치를 하고 과감히 투자를 해서 시험해보고 시험해보고에 대해서 결과를 꼭 논하지 말고 실패도 반드시 R&D는 결과가 있거든요. 그 결과를 귀중히 할 줄 알고 다음 조던 때 이겨내는 이런 문화가 정책이 돼야 된다고 생각합니다. 짧게 말씀드렸습니다. 네, 감사합니다. 이 김지사 사장님 계셔서 굉장히 모범답안 말씀하시는 것 같은데. 예, 두 번째는 우리 마크 석고 BA 부사장님께 질문드리겠습니다. 통역하시는 거죠? 예, 발표하실 때 물의 군사 기술 키 테크놀로지 핵심 기술로서 이제 AI, 머신러닝, 로보틱스, 우주 등을 말씀하셨는데 제가 질문 드리고 싶은 것은 데이터에 관련된 문제인데 최근에 AI 관련된 보고서를 보면 미국에서 진행되고 있는 AI 사업 중에 이제 스칼렛 드래곤이라는 사업하고 그다음에 유투기의 부조종사를 AI로 해서 이거 발음이 어떻게 되는지 모르는데 ARTUU R2라는 사업이 있습니다. 이 스칼렛 드래곤 사업은 위성에서 수집한 표적 정보를 어떻게 타격 체계에 빨리 스피드업해서 전달하느냐가 핵심이고 그다음 유투기의 부조종사는 50만 번 이상의 시뮬레이션을 통해서 실제로 부조종 사람이 하는 것보다 더욱더 높은 효과를 현재 개발 중이지만 거두고 있다라고 들었는데 이 결국에 이 사례에서 보여주는 것들 전부가 굉장히 방대한 데이터베이스가 중요하고 그 데이터베이스를 앞으로 어떻게 머신러닝을 시키고 알고리즘을 어떻게 만들고 하는 게 중요한데 아까 군대 조금씩 얘기를 들으셨겠지만 한국의 경우는 이러한 데이터의 구축이라든가 굉장히 약한 측면이 있거든요. 그래서 BA나 아니면 예전에 계셨던 로키드 마틴이나 아니면 유럽이나 미국에 있어서는 이런 데이터의 수집, 확보, 데이터가 부족하면 데이터 오그멘테이션 증강도 해야 되고 여러 가지가 있을 건데 어떠한 식으로 대처를 하고 계시는지 군하고 협조를 통해서 그런 데이터들을 얻어내시는지 아까 우리 신부장님께서는 그 비밀이기 때문에 안 준다 이런 말씀도 하셨는데 아니면은 군 필요 없이도 자체적으로 데이터를 합성해서 만들어내시는지 이 데이터에 관련돼서 조금 선진 문물을 습득하고 계신 것 같으니까 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Sure. AI of one sort or another really is embedded in everything we do. And so as a matter of course,
the development of the data, the collection of the data, and the evaluation of the data itself is done as part of our process as we're developing all of our whatever products or capabilities we have. At the same time, we also have specific mission planning systems that we use so that we can ensure that data for the operational system gets put into the AI decision engines, particularly when we talk about larger AI decision engines like you would have in multi-domain operations. Data is critical, and we have to ensure that there are ways to ensure that the data gets plugged into the system in time. It's valid, and we can trust it. Otherwise, we get bad decisions. So all those scenarios are embedded in everything we do. So as we start the initial design of a product or capability, we understand what sort of data we'll need to develop it further. We'll make sure that as we upgrade and as we change or tweak those products, that the data we're collecting and putting into the system is valid for that. It's something that we do as a matter of course. A lot of those collection capabilities and the integration capabilities come from an organization called Fast Labs. It's our technology business area. It's focused on developing new technology for us, new technology for the different labs that the U.S. military has, they provide across our sector and actually into the other sectors as well within the company. They provide AI solutions for the products that we're developing. And so as part of that, they're developing the techniques that are used to collect the data, make sure that it gets included and integrated into the product as it's developed. 예, 감사합니다. 데이터 설계의 중요성, 그 신뢰성의 확보의 중요성에 대해서 말씀해 주신 것 같습니다. 4분 30초 남았는데요. 제가 이거 지금 작동 방법을 잘 몰라서 가장 간단한 질문을 하나 네 분 중에 아무나 대답해 주시면 될 것 같은데, 그 첨단 기술을 개발하는 것도 좋지만 조직이 이런 혁신을 받아들일 준비가 되어 있는 게 중요하다고 본다. 이런 문화를 개선하기 위해서 개선하기 위한 방법이 무엇이 있다라고 보는가라는 게 질문인데, 아무도 손을 안 드십니까? 신부장이 뭐 얘기하실 겁니까? 그 뭉뭉거려갖고 잘 못 들었어요. 첨단 기술을 개발하는 건 좋은데, 이 첨단 기술, 그러니까 혁신에 있어서는 조직의 문화가 중요하다. 조직이 혁신을 받아들일 수 있는 준비가 자세가 되어야 되는데, 예. 이런 걸 위해서는 어떠한 게 개선돼야 되느냐라는 게 질문입니다. 저는 일관되게 그 부분은 커뮤니케이션으로 보고 있습니다. 그 회사의 경영진이라든지 연구원 또 비즈니스 파트하는 담당 이런 사람들이 자기가 맡은 바 임무를 하는 중에도 여러 가지 아이디어가 나오거든요. 파생되는 이런 부분들에 대해서 누군가한테 얘기하면 열린 귀로 들어주고 그 부분에 추가적인 어떤 부분을 토의를 해서 발전시켜 나가는 부분이 혁신의 일환이지, 이거는 혁신하자, 이거는 어떻게 하자라고 딱딱 끊어서 말할 수가 없는 부분이거든요. 그래서 사실 그 유교적인 문화의 한국에서 그 커뮤니케이션이라는 게 굉장히 중요하고 힘들어요. 그렇지만 윗사람이 들어주고 말 덜 하고 또 아랫사람들이 얘기를 할 때 기 살려주고 이런 부분이 어떤 의미로 혁신의 시작이라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 혹시 우리 카이스트 그 최한림 교수님 여기 대해서 하실 말씀이, 미래도전 사업도 하고 계시고 뭐 협조도 안 되는 것도 계실 거고, 예, 방사청은 왜 이럴까 뭐 이런 거 많으실 것 같은데. 저는 방사청에는 그렇게 불만이 있지는 않습니다. 그럼 ADD ADD 감사드립니다. 저는 조직은 사실 뭐 저는 대학에 있다 보면은 특히 뭐 이제 저희 같이 연구 중심 대학은 뭐 저희가 보는 조직이라고 하는 거는 뭐 저희 연구실 정도기 때문에 뭔가 조직의 문화라든지 이런 것들을 사실 뭐
말씀을 드릴 수 있는 것 같지는 않지만 뭐 지금 그 국장님 말씀하신 것 같이 그러면 이제 여러 그러니까 결국은 한 기업이나 한 기관에서 뭔가 할 수 있는 게 아니라 여러 기관들의 이제 협력이 중요한 상황에서 어떻게 그 협력할 수 있는 구조를 만들어낼 것인가 이제 하는 것은 중요한 문제인 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 지금 뭐 예를 들어서 이제 정부의 방사청 이제 방사청도 계시고 또 이제 그걸 이제 기획이나 관리를 하시는 국기원도 계시고 그리고 또 국가연은 또 다른 연구개발 미래도전이나 이런 것들을 또 하시고 이런 과정에서 실질적으로는 좀 필요한 것이 지금 신부 사장님 말씀하신 것 같이 이제 커뮤니케이션이 중요한데요. 그 커뮤니케이션이 어느 정도 그러니까 이제 지금 뭔가 서로 몸을 사리는 그런 걸 좀 피할 수 있는 어떤 그 문화가 생기는 게 필요할 것 같습니다. 결국 이게 지금 뭐 여러 이제 결국 아까 제가 맨 처음에 말씀드린 것 같이 이제 이게 결국 강론으로 갔을 때 문화가 될 것인가의 문제인 것 같은데요. 결국 내가 책임을 적게 지고 내가 일을 적게 하고 내가 실패하는 것에 내 책임을 줄이려고 하면은 결국은 나는 내가 계획서를 아주 도전적이지 않게 쓰고 그 계획서에 도전적이지 않은 계획에 맞게 일을 하면 되거든요. 근데 거기서 뭔가 혁신이 만들어지는 것 같지는 않고요. 근데 그 과정에서 모두가 도전적인 걸 할 때 그리고 각자의 도전을 좀 믿어줄 수 있는 문화 그리고 그것들이 각 기관 간에도 그런 것들이 좀 서포트 될 수 있는 그런 것들이 좀 만들어지면 좋을 것 같습니다. 예, 감사합니다. 제가 이 질문에 대해서 제가 마무리하고 끝내도록 하겠습니다. 말씀하셨듯이 커뮤니케이션, 소통 굉장히 중요한 것 같고요. 그 역지사지하는 자세가 좀 필요한 것 같습니다. 그러니까 AI가 중요하다라고 정부에서, 군에서 얘기하지만 AI의 데이터는 비밀이기 때문에 줄 수 없다. 그럼 기업은 비밀이기 때문에 받을 수 없는 데이터를 가지고 AI를 만들면 그게 보나마나 시험평가가 실패할 건데 이런 역설적인 모순적인 게 지속되고 있고 그리고 제가 지금 28년 차 공무원인데 흔히 기업들을 얘기할 때 이렇게 얘기합니다. 기업들은 이익만 쫓는 사람들이다. 저 사람들은 믿을 수가 없다. 딱 이런 사고들을 가지고 있기 시작하면 소요 단계부터 당연히 저희가 많은 ROC나 이런 것들을 당연히 오픈할 수도 없고 결국은 입찰 단계에 가야 오픈하게 되고 거기서 입찰의 비딩에 승리한 사람만이 그제서야 비공식적으로 알고 있던 ROC를 보고 그 ROC를 기반으로 연구개발을 할 수 있기 때문에 늦을 수밖에 없는 거라고 생각합니다. 앞으로는 조금 더 양측이 전향적인 생각을 가지고 과연 뭐 군인은 믿을 수 있고 민간인은 못 믿는다? 이거 좀 이상하잖아요, 이게. 이런 이상하기 때문에 상호 어떻게 이렇게 보안을 유지하고 비밀이 새어나가지 않는 시스템을 구축하는 게 중요한 거지 이 상호가 집단으로 이렇게 어떤 규정 짓고 낙인 짓는 것은 좀 바람직한 방법이 아니다. 이런 것들을 극복해야 결국은 오픈 이노베이션 혁신이 일어날 수 있다라고 생각합니다. 조금 시간이 오버됐는데 죄송하고요. 이로써 1세션을 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 첫 번째 세션 함께 해주셨는데요. 이 R&D와 방위 산업에 대해서 발표와 또 토론, 의견들까지 더해주셨습니다. 진솔한 의견들도 또 나눠주셔서 이 R&D 차원에서 지금 우리가 어떤 과제들을 안고 있는지 또 어떤 노력이 필요한지 다시 한번 짚어볼 수 있었습니다. 아마 오늘 함께 해주신 분들께 큰 도움 되셨을 것 같습니다. 고맙습니다.